اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 67واں درس ہے، 67 اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کریں گے۔ کتنی باتیں بیان کریں گے؟ 3 باتیں۔ 3 طرح کے معجزات۔ ایک معجزات جن کا تعلق پیڑ اور پودوں سے ہے، دوسرے وہ معجزات جن کا تعلق جمادات سے ہے، جمادات سے مراد جیسے پتھر ہے، کھجور ہے، اور تیسری بات جو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن کا تعلق جانوروں سے ہے۔ ہم اس طریقے سے ایک ایک گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں پوری بات آ جائے۔ جو نباتات سے متعلق صحیح روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، اس میں سب سے مستند روایت وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو آڑ لگا کر ٹیک لگا کر کے اس پر خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ کے محسوس کیا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا لکڑی کا ایک منبر بنایا گیا۔ اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض مسجدوں میں لکڑی کا ہی ممبر رہتا ہے، مسجد بھلے سنگ مرمر کی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا ممبر اصل سنت ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ پتھر کا یا اینٹ کا ممبر جو بنایا جاتا ہے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے کافی دن بعد تک، بلکہ جو ممبر استعمال ہوا ہے لکڑی کا وہ آج بھی رکھا ہوا ہے، تو لکڑی کا ممبر جو ہے وہ سنت ہے۔ بہرحال تو ستون کو ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے۔ جب وہ صحابی جو کارپینٹر کا کام کرتے تھے انہوں نے جب ممبر بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس پر بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔ خطبے سے مراد جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ گفتگو فرماتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی گفتگو 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، لمبی سے لمبی آپ کی تقریر جو ہوتی تھی وہ 10 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ کی تقریر۔ کہ آج ہماری عادت ہے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہی تھے، تھوڑا تھوڑا گفتگو کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جتنی بات سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے، لہذا اتنی ہی بات بتائی جاتی تھی جو ہضم ہو جائے اور اس پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ تو وہ ستون چھوڑ کر کے جب آپ ممبر پر بیٹھے تو یہ ستون بچے کی طرح رونے لگا۔ بہت سی روایتیں مختلف قسم کی آئی ہیں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ رویا کہ بیچ سے پھٹ گیا، لیکن وہ روایت جو پھٹنے کی روایت ہے وہ اتنی مستند نہیں، لہٰذا میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس تنے کو چھپٹا لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہ چھپٹاتا تو قیامت تک یہ ہمارے غم میں روتا رہتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے لیے میں دعا کر دوں کہ پروردگار عالم کہو تو تم جہاں سے اٹھا کر لائے گئے ہو وہاں پر اس باغ میں چلے تم کو بھیج دوں، پھر سے تم پھلو، پھر سے تم ہرے ہو جاؤ، اور کہو تو تمہارا مقام جنت کے کھجوروں میں کروا دوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس درخت نے کہا کہ مجھے جنت کے کھجوروں میں کروا دو، مجھے یہاں والی ہریالی نہیں چاہیے۔ بعض صحابہ نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ دیکھو درخت بھی آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ روایت کا ٹکڑا بھی اتنا مستند نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپٹایا
चपटाने के बाद उसको चुप कराया और वजह बताई कि मैंने तुमको इस वजह से नहीं छोड़ा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बल्कि मैंने अपने आराम की वजह से तुमको छोड़ा है। उसके बाद उस सतून में जो आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि ये आवाज सिर्फ नबी ने सुनी, जितने लोग मस्जिद में बैठे थे सब ने इस आवाज को सुना कि एक बच्चा जैसे रो रहा है अपनी माँ से बिछड़कर, उस तरीके से वो रो रहा है। ये बड़ा मशहूर जो है मौजूदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये रवायत बुखारी की है। जो नीचे के टुकड़े हैं जो मैंने बयान किया जन्नत, वो टुकड़ा बुखारी का नहीं है, जहाँ तक ऊपर बयान किया वो बुखारी का टुकड़ा है। दूसरी रवायत बुखारी की है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जलाल का जिक्र फरमाया मिंबर पे खड़े होकर। आपका चेहरा और आपका जो गुफ्तगू का अंदाज था वो ऐसा लग रहा था कि जलाल इलाही जो है वो नजर आ रहा है। इतने में हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जिस मेंबर पर आप खड़े हैं वो मेंबर जो है वो हिलने लगा और ऐसा करीब था कि मेंबर जो है वो गिर जाए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जलाल का जिक्र किया, उस जलाल से नबी की जात पर जो असर हुआ उसको मेंबर ने भी क्या है कबूल किया। ये तो आज साइंस ने तहकीक कर दी ना कि इन तमाम चीज़ों में जान है, वरना ये सारी बातें इस बात की तरफ हैं कि इन सब में जान मौजूद है। जो दरख्त हैं, हत्ता कि अब तो बायोलॉजी ने यहाँ तक साबित किया है कि ये सारे दरख्त में मेल फीमेल के जब तक मिलने का ताल्लुक नहीं होता है तब तक इनके अंदर फल नहीं आता है। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा बहुत से गांवों में खजूर का दरख्त होता है, लेकिन खजूरें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। उसकी वजह मालूम क्या है? हिंदुस्तान के लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसको क्रॉस कैसे किया जाए। उसका क्रॉस का एक तरीका होता है, जहां पर खजूर के दरख्त होंगे उसमें 10-12 अगर खजूर का दरख्त हो गए तो एक खजूर का दरख्त नर होगा, मेल होगा, उसमें ऐसे फूल निकलता बीच में, एकदम ऐसे पैक होता है। आपने देखा होगा यहाँ केवड़ा एक आता है ना फूल, सेम उसी शक्ल का फूल निकलता है बीच से। अगर उसको नीचे से काट लिया जाए और काटने के बाद उसको हाथ से खोल दिया जाए, जब हाथ से आप खोलेंगे तो उसके अंदर गेहूं की बाली की तरीके से बालियां निकलेंगी। वो एक बाली कम से कम 200-250 बालियां होंगी उसके अंदर। अगर उस बाली को निकाल करके जो फीमेल खजूर का फूल खिला हुआ है उसके बीच में रखकर उसको बांध दिया जाए तो खजूर इस साइज की हो जाएगी। उसको ताबीर नख्ल कहते हैं। वो हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है। मैंने अपने गांव में ट्राई करवाया, मैं वहां से ले करके आया पहले जो है वो नर खजूर का फूल, और उसमें अल्लाह ने ऐसी सिफत रखी है कि 1.5 से 2 साल तक उसकी मुद्दत होती है खजूर के नर की कि वो काम का रहता है। तो वो इस वजह से तो ये बात साबित है कि इनके अंदर जान होती है, और बाकायदा बस ये बोलते नहीं है, महसूस नहीं करते हैं, और महसूस करते हैं तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते। अभी तो तहकीक आई है कि पौधों में एक आवाज़ होती है जब उनको प्यास लगती है, जब पानी की शदीद ज़रूरत होती है, वो चीखते हैं, लेकिन वो इतनी लाइट फ्रीक्वेंसी होती है कि इंसान उसको पकड़ नहीं पाता है उनकी आवाज़ को। लेकिन अब मशीन ईजाद की गई है कि अगर वो खेत में रख दी जाए, धान के खेत में, और उसको प्यास महसूस हो रही है, तो उस मशीन में एक किस्म की आवाज़ वो रिकॉर्ड करके बाद में बताता है। जब उसको वैल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसको बताता है कि ये आवाज़ है की। इसी तरह खुश होते हैं तो एक आवाज़ करते हैं, गम होते हैं तो एक आवाज़ करते हैं, समझे नहीं? बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जलाल के बयान करने के बाद वो मेंबर हिलने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मरतबा हमारे साथ ऐसा हुआ, या बाद रवायतों में है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। जिस पहाड़ से और जिस जगह से गुजरते पत्थर भी अपनी जगह सलाम करते, और हर दरख्त जो भी सामने नजर आता वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता। ये सलाम और पहाड़ों का और दरख्तों का मैंने खुद अपनी आंखों से, मतलब अपने कानों से मैंने उनको सुना है। ये तिरमिज़ी की रवायत है और सही रवायत है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे और आपको टॉयलेट महसूस हुआ, क़ज़ाए हाजत। आपकी आदत थी कि आप
کیونکہ میدان میں جہاں بھی جاتے تھے تو یا تو درخت کے آڑ میں بیٹھ جاتے تھے اور یا کیا کرتے تھے کہ کوئی پہاڑی ٹیلا ہوتا یا ریت کا اس کے پیچھے بیٹھ جاتے تاکہ پبلک سے نہیں ہو. وہ اتفاق سے ایسی جگہ پر نبی کے متاثروں میں محسوس ہوا کہ وہاں پر نہ کوئی ٹیلا تھا اور نہ کوئی ایسا درخت تھا بڑا کہ جس کے آڑ میں بیٹھا جا سکے. نبی کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلم کی روایت ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے تو میرا ساتھ دے, اور ایک دوسرے درخت کی ٹہنی توڑی اور جا کر کے دونوں کو جوائنٹ کر کے وہاں لگا دیا جہاں آپ کو قضاء حاجت کرنی تھی. اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دونوں ٹہنیوں کو حکم دیا کہ جس طریقے سے تو وہاں سے آئی ہے اسی طریقے سے جو ہے جا کر کے جوائنٹ ہو جا, اور وہ دونوں ٹہنیاں جا کر کے اپنے اپنی جگہ پر لگ گئیں. یہ روایت بھی ایک دم صحیح اور مستند روایت ہے. ایک بدو کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک بدو نظر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی. تو بدو نے کہا کہ دیکھو میں تو بدو ہوں, مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے, کوئی نشانی دکھلاؤ جس سے ہمیں معلوم ہو تم اللہ کے رسول ہو. نبی کے متعلق نے پوچھا کہ بتا کیا نشانی, کب کچھ بھی دکھلاؤ. کہا کیا کہ یہ جو درخت ہے یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میری بات مان لو گے. کہاں مان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے پہ بیر کا درخت تھا, آپ نے اس کو حکم دیا. وہ بیر کا درخت وہاں سے چیرتا ہوا تھا جن کو اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا, اور آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں کون ہوں. اس نے دوبارہ پھر پڑھی, پھر پوچھا میں کون ہوں. پھر اس نے 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدو سے پوچھا کہ اب تم کو میرے بارے میں کوئی شک ہے. کہا نہیں, میں ایمان لاتا ہوں اور میں جا کر کے اپنے قبیلے والوں سے بتاؤں گا, اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک, ورنہ میں قبیلے چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر کے زندگی گزاروں گا. اچھا آپ اس درخت کو حکم دے دیں کہ جہاں سے آیا وہیں چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب سے کہا کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں واپس ہو جاؤ. درخت پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس ہو گیا. یہ روایت بھی ابن سعد نے اور دارمی نے نقل کی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت صحیح ہے. سید سلیمان ندوی بہت محتاط علماء میں سے ہیں جو روایت کے بارے میں بہت جلدی سے یہ بات نہیں کہتے تھے کہ روایت کیا ہے, صحیح ہے, محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں. ایک دوسرا بدو کا واقعہ ہے, ترمذی شریف کا واقعہ ہے کہ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کوئی نشانی دکھلاؤ. کہا کیا نشانی دکھلائے. تو جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی وہاں سامنے کھجور کا درخت تھا. تو اس نے کہا کہ یہاں سے کوئی نشانی دکھلائیے. اس نے کہا کہ یہ خوشہ جو گچھا لگا ہوا ہے کھجور کا, اگر یہ میں بلاؤں اور آ جائے تو تم مجھے نبی مان لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہے خوشے تو میرے پاس آ جائے. وہاں سے پورا گچھا ٹوٹا اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری کیا رائے ہے. بدو نے کہا کہ میں اسلام کو میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد آپ نے خوشے کو حکم دیا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس ہو جاؤ. جا کر کے وہ خوشہ اسی درخت میں پھر جو ہے وہ جڑ گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کے متعلق بڑے پریشان تھے. مکے والوں کو اسلام کی دعوت دے کر کے آپ کافی پریشان ہو چکے تھے. تو طائف سے واپس ہو چکے تھے. طائف والوں نے جو کچھ ستایا وہ سب آپ کو بتا چکا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جن کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتیں سنو. تو جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے تو جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی گواہی کوئی نشانی پیش کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر تھوڑی دور پر ایک بیر کا درخت تھا. انہوں نے کہا اگر یہ درخت گواہی دے دے تو مان لو گے. کہا اللہ کے رسول نے درخت کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے, یہ بات یاد رکھیں
کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں یہ نہیں کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو چلا، نہیں، بھلے الفاظ نہ کوٹ کیے گئے ہوں حدیث میں، لیکن جب اللہ کے رسول نے اس قسم کی بات کی تو فوراً کس کی طرف نسبت کی؟ حکم الہی کی طرف، کہ لوگ کنفیوز نہیں ہوں کہ میں خدا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب ذوالجلال کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، میں محض ایک ذریعہ ہوں، میرے حکم سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال جنوں کے سامنے اس درخت کو بلایا، جن نے آ کر کے گواہی دی، جیسے ہی گواہی دی تو جنہوں نے قبول کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز میرے بارے میں جانتی ہے، میں اللہ کے رسول سوائے دو لوگوں، یعنی درخت، پتھر، جانور سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول ہیں، صرف دو لوگ ہماری باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک انسان، دوسرا جن، اور ان کی بھی صفت بیان کی، انسانوں میں وہ انسان جو ہر دھرمی پر اترے ہیں، جنوں میں وہ جن جو نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی ساری مخلوق کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ گواہی دے رہی ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو درخت کے واقعات نقل کیے ہیں۔ اب آئیے جمادات۔ جمادات سے مراد پہاڑ ہے، جو چیز اپنی جگہ ہلتی نہیں ہے، پر درخت میں تو کچھ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ جمادات ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر نمو نہیں ہوتا، بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ایک روایت میں حضرت عمر کا بھی ذکر ہے۔ اچانک پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنے پیر کو مارا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غار حرا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں احد ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ احد پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول نے زور سے اپنے پیر کو مارا اور کہا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر کون اس وقت ہے؟ یا تو نبی چڑھا ہوا ہے، اور یا صدیق ہے، یا شہدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ٹھہر جا اپنی جگہ پر۔ بس اس کے بعد پہاڑ گئے وہ اپنی جگہ پر۔ یہ لرزا کیوں تھا؟ اتنی بڑی شخصیت ان کے اوپر آ گئی کہ اس کو تاب نہیں رہی کھڑے ہونے کی۔ اس بنیاد پر وہ لرزنے لگا، ان کو ڈرانے کے لیے نہیں، وہ خود کانپ گیا کہ نبی، شہید اور صدیق یہ تینوں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ صدیق آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں، صدیق اللہ کے یہاں ایک ٹائٹل ہے۔ نبی کے بعد جو درجہ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ صدیق کا ہوتا ہے۔ سارے صحابہ میں یہ درجہ صرف کس کو ملا ہے؟ ابو بکر۔ باقی یہ درجہ کسی کو ملا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس پہاڑ سے کہا کہ ٹھہر جا۔ جب فتح مکہ ہوا تو 360 بت بیت اللہ کے اندر باہر دیواروں پر کنارے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک چھڑی اٹھائی، جب سارا معاملہ فتح مکہ ہو گیا، اذان دینے کا وقت آ گیا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ آیت پڑھی، اور جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے کسی بت کو چھوتے نہیں تھے، سارے بت کھٹا کھٹ نیچے گر رہے تھے۔ کسی بت کو آپ نے ڈنڈی سے جو ہے کوچ کر کے نہیں گرایا، بلکہ صرف اشارہ فرمایا اور بت کیا ہے؟ نیچے گر رہے تھے۔ یہ جمادات کا معجزہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ مرتبہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دانے تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول جو دانا اٹھاتے کھانے کے لیے اس میں سے آواز نکلتی سبحان اللہ۔ جیسے ہی وہ حالانکہ وہی جابر اٹھاتے ایک ہی پلیٹ میں سے چاول مثال کے طور پر اٹھا رہے ہیں تو اس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو دانا ہے وہی دانا جابر کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اس میں کوئی تسبیح نہیں ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے، ایک روایت اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا، یہ روایت میں بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قابل آدمی نظر آیا، پڑھا لکھا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کو قرآن کی آیتیں بہت جلدی سکھلائیں۔ اس کے بعد اس کو
पढ़ा लिखा था, लिहाजा उसको अपने पास रख लिया कि जब वही नाजिल हुआ करे ना तो आप नोट किया करें। हाँ ठीक। थोड़े दिन के बाद वो मुर्तद हो गया, चला गया, छोड़ गया। जाकर के प्रोपेगेंडा ये किया कि वो हम जितना लिख करके आए हैं हम ही ने उनको बताया, बल्कि कुछ नहीं है कुरान, हमने जाकर के लिखा, हम पढ़े लिखे आदमी, हमने जाकर के बताया। अल्लाह के रसूल को बड़ी तकलीफ हुई, इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल जब हो गया तो इसको दफना दिया गया। रात में बॉडी उठा करके बाहर, अभी जो ईसाई थे इन लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने मुखालफत की है, लिहाजा मुसलमानों ने जानबूझ करके इस बॉडी को क्या किया है, उखाड़ करके कब्र से फेंक दिया है। लिहाजा उन्होंने दूसरे दिन कब्र को और 2-4 फीट गहरी खोद करके दफना दिया। दूसरे दिन फिर बॉडी बाहर। अब फिर इन लोगों ने कहा नहीं साहब ये तो बहुत बड़ा काम है, अब अंदाजा ये 20-22 फीट खोद करके गाड़ दिया। तीसरे दिन बॉडी फिर बाहर। जब तीसरे दिन अच्छा खोदा हुआ नजर ना आवे बॉडी बाहर, भाई अगर बॉडी खोदी जा रही है, कब्र खुदेगी, मिट्टी खुदेगी, बॉडी बाहर नजर आवे, कब्र अपनी जगह पर मौजूद, तो इन लोगों ने तीसरे दिन जब बात हुई तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई कर नहीं रहा है, ये अल्लाह की जानिब से है। आखिर नतीजा ये निकला कि बॉडी दफनाई नहीं जा सकी, वैसे ही छोड़ना पड़ा और कौवे उठाए। ये वो उसकी वो हरकत की सजा थी जो उसने नबी के सल्लल्लाहु की जात पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि कुरान कोई चीज नहीं है, मैं जो लिख कर आया हूँ वही लोगों को बताते फिरते हैं। अच्छा, बादल के बारे में नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई रवायतें हैं। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुलाम मैसरा के साथ हुजूर ने तिजारत का सफर किया शाम का, तो वहां से जब वापस आए तो खदीजा ने रिपोर्ट ली कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ गए थे, कैसा तुमने पाया? का बड़े ईमानदार, कितनी बातें बताएं उनके रास्ते में क्या क्या। वो तो उन्होंने नकल किया कि एक चीज हमने जो महसूस की वो अजीब व गरीब थी कि जब धूप ज्यादा तेज होती थी तो मैं देखता था कि अल्लाह के रसूल के ऊपर साया मौजूद रहता था। वो जहां जहां चलते थे वहां वहां वो बादल आपके साथ चलता रहता था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये रवायत कई तरीके से नकल की गई है और सब में तकरीबन ये बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जो है वो साया किए रहता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब भी कभी आप धूप में जाते थे तो साया रहता था, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है हिजरत के मौके पर जब नबी के साथ मदीना आए तो अबू बकर ने चादर टानी थी, बताया था ना कि चादर तान ली थी ताकि लोगों को मतलब आपको धूप न लगे। अगर सवाल ये कि हर वक्त साया रहता था तो फिर चादर तानने की जरूरत क्या थी? लिहाजा वो क्रॉस आपको नहीं होना चाहिए कि उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कभी कभार हुआ है, लेकिन ऐसा कभी हमेशा नहीं हुआ है कि आप अगर बादल मतलब बादल हर वक्त आपके साथ रहा हो, ऐसा नहीं है। एक मर्तबा नबी के साथ बैठे थे हजरत अनस और अबू दर, इन दोनों को नबी की अचानक मोहब्बत दिल में तड़पी और कहा सोचा कि अल्लाह के रसूल के पास चल के बैठ कर जरा सुकून हासिल किया जाए। रात का वक्त था, मगरिब के बाद का कालबन दिख रही है। ये आए अल्लाह के रसूल तनाई में बैठे हुए कुछ जिक्र फरमा रहे थे। कहा कैसे आना हुआ? क्या बता आपकी याद आई और आ गए कल बैठे। उतने में अबू बकर आ गए। अबू बकर तो मुझे आप कैसे है? रसूल दिल घबराया, बस आपके पास कहा चले बैठेंगे। आपको मालूम है किसी अल्लाह वाले के पास सिर्फ इस नियत से जाना अपना कोई जाती मुफाद नहीं हो, बहुत बड़ा सवाब का काम। किसी के पास जिसको आप समझते हैं कि यह आदमी अल्लाह वाला है, कोई दूसरी गरज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ ये कि ये बंदा अल्लाह से लिंक रखता है, चलो इसके पास 10-5 मिनट बैठेंगे। ये हमारे सहाबा की सुन्नत। अल्लाह के रसूल कुरान मजीद में कहा वकुनू माअस सादिकीन कि अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार किया करो, सच्चे लोगों के साथ। यहाँ तो देखते हैं ना कि हमारे पास इल्म बहुत है, कोरे हम क्यों? सोबत नहीं हमारे पास। और जब तक सोबत नहीं आती है तब तक इल्म जो है वो अपना फायदा दिखलाता नहीं है। बड़े बड़े नुकात हम बयान करेंगे बैठ के तकरीरों में, लेकिन हम अंदर से खोखले होते हैं। खोखले होने की वजह वही है कि सोबत हमको नसीब नहीं है। जब तक सोबत नहीं होती है तब तक मामला बनता नहीं है। अल्लाह वालों के साथ बैठने उठने की फिक्र किया करें, लेकिन जब बैठे नियत एक ही हो, सिर्फ और सिर्फ कि ये अल्लाह का बंदा है,
तहज्जुद पढ़ता है, नमाज जो भी आपको समझ में आता है, दूसरी किसी नियत से नहीं जाए, सिर्फ और सिर्फ खालिस उसी से जाए तो बहुत बड़े सवाब की बात है। बहरहाल अबू बकर आ गए, उमर आ गए, उस्मान आ गए, वो इत्तेफाक ऐसा बैठ गए। नबी के इंतजार बैठे थे कि फरमा सबसे कहा बैठे, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे। इतने में अल्लाह के रसूल कंकरियां उठाई हाथ में, जब कंकरियां उठाई तो कंकरियों ने जिक्र शुरू कर दिया। क्या कर दिया? जिक्र शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। बाद रवायत पे अलग अलग तस्बीह का जिक्र है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे मक्खी की भिनभिनाहट इतनी आवाज थी कि हम लोग जो बैठे हुए थे सुन रहे थे। नबी के मुताबिक ने वो कंकरी उठाई, अबू बकर के हाथ में दे दी। जब अबू बकर के हाथ में कंकरी आई तो कंकरी तस्बीह पढ़ने लगी। अब यकीनी बात है कि अबू बकर का भी बहुत दिल मुर्दा हो गया। उधर में आया कि उमर को दे दो। वो कंकरी उठा कर हज़रत उमर के हाथ में रखी। जब हज़रत उमर के हाथ में रखी तो हज़रत उमर के हाथ में वो कंकरी बोलने लगी, तस्बीह पढ़ने लगी। उधर फरमाया उस्मान को दे दो। इस महफिल में अली मौजूद नहीं थी, उस्मान को दे दो। उस्मान को दे दिया कंकरी। उसके बाद ये साहब जो सबसे पहले गए थे अबू ज़र और अनस, अबू ज़र कहते हैं कि जब कंकरियां हमने लिया ना तो कंकरी ने नहीं पढ़ी। हम जैसे लोग रावी होते ना तो अपना नाम भी डाल देते उसमें। अरे 3 आदमी की पढ़ी है, तो चौथी भी पढ़ी रही होगी भाई। अबू ज़र खुद फरमाते हैं, रावी है, कि जब हमारे हाथ में आई तो उसने तस्बीह नहीं पढ़ी। ये हमारे सहाबा की शान थी। अल्लाह के रसूल के मामले में, शरीयत के मामले में कभी झूठ का शायबा नहीं होता था। इसी बुनियाद पर तमाम मुहद्दिसीन ने उनके बारे में जुमला कहा, इसको हमेशा याद रखें, अस्सहाबी कुल्लुहुम अदूल। सारे सहाबा शरीयत के मामले में अदल पसंद है। देखिए जाती कोई मामला हो जाए, बोले शरीयत का जहां मामला आया, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बताया कि जब कोई सहाबी जन्नत और जहन्नम का जिक्र करता है कि जन्नत ऐसी है, जहन्नम ऐसी है, मेरा नाम लिए बगैर जिक्र करता है, तो भी ये जानो कि सच कहता है। क्योंकि ये नामुमकिन है कि जन्नत और जहन्नम का जिक्र करे और अपनी जानिब से बयान कर दे, ऐसा नहीं कर सकते सहाबी। इसीलिए सहाबी का दर्जा बहुत बुलंद होता है। ये मैंने आपके सामने वो रवायत नकल की जिसमें जो है वो जमादार के मोटेदार, थोड़ी सी बात जिक्र करके 27 मिनट हो गए। जानवरों के मुताबिक बहुत से वाक़यात हैं, उसमें से मैं आपको सही वाक़यात, मैंने बता चुका हूं कि कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने सही वाक़यात। एक भेड़िए का वाक़या बड़ा अच्छा है। इसको अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने, तिरमिज़ी ने, मुस्तदरक हाकिम ने, और हाकिम ने लिखने के बाद ये भी लिखा है इस्नादुहु सहीह, कि इसकी सनद सही है। एक चरवाहा जो है वो बकरी चरा रहा था, एक भेड़िए ने हमला कर दिया। जब हमला किया तो चरवाहा बड़ा बड़ा डापट किस्म का था। अब वो बकरी जब ले करके चलाना तो कितनी बात है, वैसे भेड़िया तेज भाग सकता है, लेकिन अगर उसने 6 किलो की बकरी उठा ली है तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दौड़ करके जा करके पीछा पकड़ के बकरी को उसको मुंह से छुड़ा रहा है। बकरी बच गई, बकरी बच गई तो वो भेड़िया खड़ा हो गया। खड़ा होकर के गुफ्तगू शुरू कर दिया। उसने कहा अला तत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ बंदे अल्लाह से डर। वो भेड़िया चरवाहे से कह रहा है अला तत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। तंदहु मिन रिज़्क़िल्लाह साक़हु इलैया, अल्लाह ने जो मेरा रिज़्क़ मुंह में रखा था तो मेरे मुंह से छीन के लेके चला गया, वो मेरा रिज़्क़ था। वो बड़ा ताज्जुब में पड़ गया चरवाहा। यकीनी बात है कि भेड़िया गुफ्तगू करे। तो उसने कहा कि तू भेड़िया होकर के गुफ्तगू करता है ऐसा जैसे आदमी बात करता है। का इससे भी ताज्जुब की बात मैं करता हूँ, सुन मेरी बात। उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये तो जंगल में है, वो भेड़िया गवाही दे रहा है अल्लाह के रसूल के बारे में, कह रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर नखलात बैनल हरमतैन, वो जहाँ रहते हैं वहाँ बागात हैं और पथरीली जमीन, वहां पर आप रहते हैं और तुम लोग उसके बावजूद तुम उसका इनकार करते हो। फिर उसने एक जुमला कहा, वो अल्लाह के रसूल क्या गुजरा है तुम लोगों को उसके बारे में बताते हैं, और क्या आने वाला है, क़यामत है, आखिरत है, सब के बारे में गुफ्तगू करते हैं। यदुल्लाह यदुन्नास इलल हुदा, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं, व इलल हक़, हक़ की
طرف بلاتے وہ ہم یکذبون اور لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں. یہ بڑھیا یہ ساری باتیں سن کر کے آیا. اب یقینی بات ہے کہ اس کے تو ہوا باختہ ہو گئے نا. آیا اللہ کے رسول نے کہا, بعض روایت میں ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا, بعض روایت میں ہے کہ یہ مسلمان تھا. آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے بات کی, یا رسول آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. خود نے فرمایا کہ سب کو بلا اور پوری بات بیان کرو تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صلاۃ الجامع اعلان کرایا. سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم نے سنا ہے وہ بتاؤ. بتانا مقصد یہ تھا کہ جانور بھی ہمارے بارے میں گواہی دیتا ہے اور تم لوگ ایک ایسے ہو کہ جو ہے وہ سچے نبی کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہو. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک ہرنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. کچھ روایتیں اس میں ضعیف ہیں ہرنی والے میں. بہرحال علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ روایت صحیح ہے, اس لیے میں نے اس کو نقل کیا. نبی کے وسلم کا گزر ہوا, ایک بدو نے شکار کیا ہرنی کو, دوڑا کر کے پکڑ لیا, پکڑ کے باندھ دیا ایک طرف سے. سہرا تھا, چادر تان لیا, ببول کے طرف سے باندھ کر کے اس کے نیچے آرام کر کے ہرنی وہاں. نبی کے وسلم کا گزر ہوا, اچانک یا رسول اللہ آپ کو آواز آئی. آپ ادھر ادھر دیکھیں تو کوئی نہیں پکارنے والا. پھر اس نے پکارا یا رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نال بن ساتھ تھی. نبی کے وسلم نے کہا یہ ہرنی پکار رہی ہے. اللہ کے رسول کے پاس گیا, بدو سو رہا. اس ہرنی نے کہا کہ مجھ کو اس نے شکایت کیا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں جو پہاڑی کے پیچھے, مجھے چھوڑ دو, میں جاؤں گی دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں. ادھر ادھر میں آئے کہ کون سا جانور ایسا چھوڑ دیا جائے گا تو دودھ پلا کر واپس. کہا میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے, میں وعدہ کرتی ہوں. یہ پوری گفتگو اس نے کیا. اللہ کے رسول نے بدو کے بغیر پوچھے ہوئے کھول دیا. چلے گی جا کر کے دودھ پلایا, دودھ پلا کر کے واپس آئی. اللہ کے رسول نے اس کو باندھ دیا. ادھر میں بدو اڑ گیا. اللہ کے رسول نے درخواست, ٹھیک ہے تم نے شکایت کیا ہے جائز ہے, لیکن یہ ہرنی کو چھوڑ دو, یہ ہرنی کو چھوڑ دو. بعض روایت میں آتا ہے کہ فوراً سے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد وہ کلمہ پڑھتی ہوئی ہرنی جو ہے وہ بھاگ گئی. یہ جانور کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں, بہت چوٹی کے درجے کے صحابی ہیں. ان کے بارے میں کئی مرتبہ آپ سے گفتگو کی ہے. دبلے پتلے تھے, ایک مرتبہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے. ان کے پیر جو یہ تھے نا پنڈلی بڑی پتلی پتلی تھی. تو بعض صحابہ نے کہا یار تم کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مذاق اڑایا ان کی پنڈلی کا. اتنی شان والے یہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مذاق میں بات کی تھی وہ بھی اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا تم نے جیسے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا مذاق اڑایا ہے, اگر یہ احد پہاڑ پر اپنا پیر رکھ دے تو احد پہاڑ اس کے علم سے لڑک جائے. یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے, تم نے کیسے اس کا مذاق اڑایا؟ اس کی معلوم ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, اور یہ 4 بڑے صحابہ میں سے ہیں جو قرآن کے سب سے ماسٹر ہیں. آخری اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے قرآن کریم کی سمجھ میں, قرآن کریم کی تدبر میں, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلفائے راشدین بھی ان کے ٹکر کے نہیں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے تھے, بکری چلا رہے تھے, ایک کافر کی بکری چلا رہے تھے. اللہ کے رسول گزر ہوا, ابو بکر اور یہ دونوں ساتھ تھے. انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے دودھ. انہوں نے کہا دیکھو میں چرواہا ہوں, میں امین ہوں, یہ بکریاں میری, میں ان کا مالک نہیں. حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ, فطری طور پر یہ نیک آدمی ہے. حالانکہ اس کا دادا ان کی 8-9 سال عمر رہی ہوگی یا 10 سال رہی ہوگی. انہوں نے کہا میں امین ہوں, میں جب تک اپنے مالک سے نہیں پوچھوں گا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کوئی ایسی بکری دے دو جو دودھ والی ہی نہیں ہو تاکہ تمہاری امانت میں لگا یہ بچہ ہے. کہا چلے ہو. نبی کے دادا نے بکر سے کہا کہ ذرا کوئی پتھر تلاش کرو تھوڑا سا گہرا ہو, پینے کس میں نکالا جائے گا دودھ. اور وہ گئے پتھر کو جھاڑ کر کے تھوڑا سا جگہ تھی. نبی کے دادا نے جیسے ہی تھن میں ہاتھ لگایا دودھ آنا شروع ہو گیا.
कटोरे में पी, उन्होंने पिया, फिर उन्होंने पिया, फिर अल्लाह के रसूल ने हमको हुक्म दिया कि धन जैसा था तू वैसा हो जा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे ईमान लाने की बुनियादी बातें करो, और इसी के बाद मैं अल्लाह के रसूल को समझ गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। हज़रत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, ये कई वाक़यात हैं, मैं एक उसमें से नकल कर दे रहा हूँ। आपको मालूम है कि जैसे हाथी पागल होता ना तो फिर किसी के बस का नहीं रहता, ऐसे ऊँट भी जब दिमाग उसका घूम जाता ऊँट का तो किसी के बस की बात नहीं। एक ऊँट था, बिगड़ गया, अब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिपोर्ट है, अल्लाह के रसूल ने कहा चलो। अब वो सहाबी मना कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल इसके करीब नहीं जाइए, आप खामोश रहिए। अल्लाह के रसूल, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी उस ऊँट के पास जाने की। अल्लाह के रसूल सीधे ऊँट के पास गए, जैसे पहुंचे ऊँट ने क्या किया कि आपके पैरों में अपना सर रख दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा रस्सी लाओ, इसको बांधो, और बांधने के बाद उनके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा ऊँट अब एकदम ठीक है। एक दूसरा वाक़या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, ऊँट बहुत जोर से चीखा, आप उसके करीब गए, उसने गर्दन आपके कंधे पे रख दी, रोने लगा। ऊँट कभी बिलबिलाते देखा है? एकदम ऐसा बिलबिलाता है कि जैसे बच्चा रो रहा हो, बिलबिलाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगा के सुनते रहे। कहा किसका ऊँट है बुलाओ, बुलाया गया, एक अंसारी साहबी थे, बुलाया। का मालूम क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमको बोझ हमारे ऊपर ज्यादा लगता है ये, और खाना हमको कम देता है, इसके साथ जुल्म नहीं करो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे इसको रखा है, तुम इसके हाकिम हो, ये तुम्हारा महकूम है। जानवर के साथ भी जो है वो बदसलूकी करने की इजाजत मुसलमान को नहीं है, चाहे जाए कि किसी मुसलमान या फिर इंसान के साथ बदसलूकी करने की बात आपने सख्त तंबीह फरमाई, और फिर ऊँट ने जो है वो उसके बाद रोना उसने बंद कर दिया। एक वाक़या और बयान कर दें, उसके बाद अपनी बात खत्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको, बुखारी तो नहीं, बुखारी की किताब है तारीख़ बुखारी, उन्होंने नकल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम के अंदर सफीना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुआज़ बिन जबल, यमन के गवर्नर थे, उनके पास एक खत लिख करके भेजा कि मुआज़ बिन जबल को देकर के आओ, वहां से मैसेज लेकर आओ। पैदल सफर होता था, या घोड़े से या ऊँट से, रास्ते में इनको एक शेर टकरा गया जंगल में। अब उसने हमला कर दिया इनके ऊपर। जैसे हमला करने आया तो इसने कहा कि देखिए मैं अल्लाह के रसूल का रसूल हूँ, और ये खत मुझे मुआज़ बिन जबल को पहुंचाने का है। ये अल्लाह के रसूल की अमानत है और वहां पहुंचना है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सच्चा जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हज़रत सफीना बयान करते हैं कि फौरन ऊँट जो है वो रास्ते से, वो शेर जो है रास्ते से हट गया, और सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो यमन पहुंचे और फरियत से रहे। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवरों के मौजूदात की इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, तो कल हम इसके बाद दूसरे मौजूदात जिक्र करेंगे। आपको दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला